Hello, good morning to one and all. I am very happy to welcome all students in our St. Joseph family. Let us introduce myself. I am Minimole from Parapur. I am working in Commerce Department as an assistant professor. I am dealing with business management for this first semester BCom students, and only 1/3 portion is dealt by me, and the balance 2/3 portion will be taught by our respected Vice Principal Sherina ma'am. So, my allocated portion is only the first module of your business management. And first of all, I want to introduce this pandemic situation. That is, we are facing different types of problems and the difficulties in our daily life because of this pandemic situation. In the same way, you will get only the online platform for teaching the first BCom. Almost this first semester we will be tolerated with this online platform. I think all students can easily coming into this track, that is the online platform, because we are the victims of this online platform. First, in the preliminary stage, we are also facing different types of problems because we can't see the student's face, we can't feel the expressions or the emotions or the understanding attitude of the students. After all, we will overcome the same problems. Likewise, sometimes time will be taken by the students to come into this online platform, because in the daily life we already face different problems and we can solve that problems easily. In the previous days we celebrate Onam by using this online platform. Okay. So, before starting our session, we must get the blessings of Almighty. So, all students, please stand up for a few seconds and request the blessings of Almighty to be a good human being and to achieve a goal or ambition and to get a pleasant and a good life in this time and to overcome these difficulties and to come into a fruitful undergraduation degree and get a good life. Okay, sit down please. So, let us start our session. First of all, what is the management? In this subject, first of all, we want to know what is management. I think in the usual case, a housewife is a good manager. She can manage the resources in your house and she have a good time management. In this management generally says, what is the meaning of a management? That is, a manager what to do. What is the activity done by a manager? That is management. Simple words. They can utilize the resources, and the resources means sometimes it is an employees, that is human resource, and the natural resources and the raw materials, and as well as we must utilize the time also. So, in this subject we must study the management. In the daily life we already manage the things, different types of things, what are to be included in the daily life. In the same way, you will also manage time management and their studies. So, it must be a systematic one. For this systematic function, we must go through different process.
what are the processes to be followed to become a good management or effective management? That is the planning, coordination, controlling, implementation, evaluation. So these are the different processes to be followed for getting an efficient and effective management. So before going to the topic in your studies, we must know what is the preliminary stage. As a human life in the civilization period, we started the management. The civilization goes to the globalization period in nowadays. At that time also, it is technically advanced, modernized methods is used for the management. So it is an art in the hands of a human being, because a human being controls the management. So these are about the introduction part. What is the meaning of the management? In the olden days, at the time of the barbarians, different empires ruled our country. What are the functions done by these empires? That is, they are ruling the human beings. We will give certain rules and regulations for the development of the discipline and the customization and the characterization of different human beings. So for this, we must do certain functions, certain rules to get an objective or the vision or the mission. But we want to study what is the management related to a business organization. What is the motto of a business organization? That is, maximize the profit by minimizing the cost. For this maximum utilization of the resources, what are the things used for the production? That is, the capital, labor, and there is a land, that is the property. So these are the things to be utilized for the production purpose. For the maximization of or achieving the organization's goals, we must follow an efficient and effective management system. So management, the term means managing the men. That is an important factor, is to be memorized from the word management. It is a difficult task because the human beings have different habits, different nature. For coordinating these human beings, we must get a good quality communication and have a good quality to lead or make a strong relationship with these human beings and take a special task to handle these human beings. So it will give a good strength or good principles or the psychological techniques to keep a relationship and to make a communication. It will lead to good management. Okay. So this is about the first introduction about our subject, that is the management. So in this management, what is the main activity involved? That is the basic human activity. The human beings are involved in this management. In all enterprises, there are different types of human beings involved in their working atmosphere, working environment. So literally means the management is the managing man. Similarly, we must utilize all resources, both human beings and human activities, similarly non-human activities, to accomplish the organizational goals or the organizational visions or organizational mission. So the management will remain a basic and dominant institution, perhaps as long as Western civilization itself survives. That is the powerful word or powerful meaning I want to
interpret the word management. So it is an institution which will march or consolidate the humans from the barbarians to the barbarism to the civilization. In this time we go through the globalization period because technically advanced, scientifically advanced, so we can easily apply the techniques for the psychological and the mental and the physical utilization of human beings. So in this world, that is in the civilization period or in the globalization period, we will give a complexity to the political, economical, social and cultural activities. What is the activity? That is the change. Daily changing, that is the main complexity or the confusion or the problem is to be faced by all organizations. The competition and the complexity is changing in the daily life, in the field of marketing, in the field of price, in the field of demand, in the field of techniques also. So the management, it will lead by the concentration given by the manager, that is the changing activity. What are the fields to be changed? That is the political activities, economical activities, social activities and the cultural activities is also changing. So in before 1950s or earlier periods, the changing is started from the original stage, that is the first stage of the human belief, human life. From the animal situations, it is to be changed to human individuality. പണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത്. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് മാറിയ കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു അനിവാര്യത നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആ മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടല്ല, മാറ്റങ്ങളുടെ അനിവാര്യത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിലുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൾച്ചറലൈസേഷൻ, സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും വേണം. ഇത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ. Competition depending upon the size, taste, flavor of the products and the marketing facilities, marketing demand, the competitors and the competing products, substituting products likewise, and the technological innovations. Technically qualified persons innovated different types of techniques and limited resources, the resources which is ഉണ്ടാക്കിയതായാലും പ്രകൃതിയാൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് വൺ. ആൻഡ് ദ ഡീറെഗുലേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ, കൂടുതലായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്തായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫീൽഡിൽ വരികയാണ്. ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ മച്ച് മോർ ബിസൈഡ്സ്. ഇത് മാത്രമല്ല, all activities, all factors related to the social, political and the cultural activities or the factors, all the rules and the regulations which will affect this management or the change. So we want to get or take it in a game. What is the importance of a game? ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഗെയിം വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം? റാഡിക്കൽ, അൺറിലൻറ്റിങ്, എവർ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നെവർ സീസിങ് ചേഞ്ച്. മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഗെയിമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കണം. അവിടെ ഗെയിമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ദർ ഈസ് സംടൈംസ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗെയിംസ്. ഓരോ ഗെയിമിനും അതിൻ്റേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ആയിരിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെസ്സായിരിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഏത് ഗെയിം നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ടാക്ടിക്സ്, നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിമീസ്, കോമ്പറ്റേറ്റർ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിൻ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടുത്തെ എംബിഷൻ എന്താണ്? മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്. For this, we will manage the human resources and the non-human resources. നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലേബർ ആൻഡ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ. ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിലേക്കും മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റിലേക്കും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയോളജിക്കൽ നെസസിറ്റി to improve the functions and the vision and the mission of the organization, to improve or maximize the profit. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഐഡിയോളജിക്കൽ നെസസിറ്റീസ് ആണ്. ഈ ഐഡിയോളജിക്കൽ നെസസിറ്റീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ റാങ്ക് ആൻഡ് ഫയൽ ദ ലെഡ്. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷന്, നമ്മുടെ ഗുഡ് വില്ലിന് മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഓർ ദ സൊസൈറ്റി. ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത്, റാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി, the national improvement, society development. അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. So the elements to be memorized or to be concentrated, that is the personal creativity. നമ്മൾ സ്വന്തം, ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. So the ability or the skill or the talent of that particular person, അതാണ് എന്തായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു ക്രിയേഷൻ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിലുള്ള ടാലൻറ്റ്, നിങ്ങളിലുള്ള സ്കില്ല്, നിങ്ങളിലുള്ള എബിലിറ്റി, നിങ്ങളിലുള്ള ഒരു നോളേജ്, അതാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും ദ പൊസിഷൻ, ഹീ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ, ഹു ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാനേജർ. ഒരു മാനേജർ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. അവിടെ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. So the physical appearance or physical effort
and the encouragement and the recognition and the identification of the subordinates. അതില്ലാതെ നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട് അവിടെ വേണം, ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് വേണം, ഫിസിക്കൽ റെക്കഗ്നിഷൻ വേണം, ഫിസിക്കൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം. ഇതെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നട്ട്ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാനേജർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർക്ക് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിഷൻ ഓർ മിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദർ ഈസ് എൻ ആർട്ട്, ഓൾ സെയിം ദർ ഈസ് എ സയൻസ്. Because we will universally make the physical beings or the human beings physically universe. ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി നമ്മൾ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഐ വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ്, that is what is the meaning of the term management. First of all, before going to the meaning, what is the origin from where the word management will come? That is the French, Italian and the Latin. These are the three languages behind the term management. In the French word, that is the manager, M-E-N-A-G-E-R, manager, that deals with or denotes the word domestic or household. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഹു ഈസ് എ ഗുഡ് മാനേജർ? ഹൗസ് വൈഫ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാനേജർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ നല്ലൊരു മാനേജറാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ദേ ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് കാറ്റഗറീസ്. അച്ഛനമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, മക്കളുണ്ടായിരിക്കാം, മക്കളുടെ മക്കളുണ്ടായിരിക്കാം. ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും നല്ലൊരു വീട്ടമ്മ. അവിടെ അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ, നല്ലൊരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി യൂട്ടിലൈസ് ദ റിസോഴ്സസ്. ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കാം അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസിങ് ആണ്. അതായത് ഉള്ള ഇൻകം ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് അവർ ആ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടും സമയാസമയത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും, അതായത് പർച്ചേസ് ഓർഡർ, ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു, ഇന്നതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സാധനങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്, അച്ഛനമ്മയും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മയും വയസ്സായവരായിരിക്കാം, അവർക്ക് സമയത്തിന് മരുന്ന്, ഭക്ഷണം, മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കാം, അവരെ കുളിപ്പിക്കണം, നോക്കണം, ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, വസ്ത്രങ്ങൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ 24 hours എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനും, എല്ലാ നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് 24 hours തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും ദൈവം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ 24 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റ് ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ദേ മേക്ക് എൻ ആർട്ട് ഓർ സയൻസ്, അപ്ലൈ ദ സയൻസ് to manage the time, resources and make a good relationship with the family members. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാനേജർ. അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു മാനേജർക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് റോളാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അഭിനയിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം.
അമ്മയാണ്, മകളാണ്, ഭാര്യയാണ്, അതിലുപരി സഹോദരിയായിരിക്കാം, സഹോദരനായിരിക്കാം. പല റോളുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ഡിനോട്ട്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ ഹോം. വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. So the word French denotes domestic or household. Then the second language, that is the Italian, menagere, M-E-N-E-G-G-I-A-R-E. That is dealing with handling of a horse. ഒരു കുതിരയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എന്താണ്ടാവുക? നിലത്ത് വീണു പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് എ വേർഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇറ്റാലിയൻ ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് മെനഗയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് വിത്ത് വി മസ്റ്റ് ഗിവ് എ ട്രെയിനിങ് ടു മാനേജ് എ ഹോഴ്സ്. ഒരു കുതിരയെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർട്ടൻ ടെക്നിക്കൽ നോളേജ്, നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തതോ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തോ ഒരു നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കുതിരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ വേർഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓർ ദ മാനേജർ, that is the term manners. There is a manners, there is an attitude, because a complexity factor is involved in the management. That is the attitude or the behavior of a human being. ഭയങ്കര ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഹാബിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓരോ മനുഷ്യർക്കും, ഓരോ അച്ഛനമ്മയുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവരുടെ ഒരു നേച്ചർ, അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാൻഡ്. നമ്മുടെ കയ്യിന് ബലമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന എല്ലാതും എന്ത് സംഭവിച്ചു? വീണുപോകും. വീണാൽ ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഞെളങ്ങിപ്പോകുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്, ചതവ് പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാൻഡ്. അപ്പം നമ്മുടെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കണം? സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. So these are the three languages give the word management. So മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ്, ഫ്രഞ്ച് ആയാലും ഇറ്റാലിയൻ ആയാലും ലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർഡിൻ്റെ ഒറിജിൻ, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഒറിജിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആ വേർഡിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ ഡൊമസ്റ്റിക്, അത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിങ്, നമ്മൾ കുറച്ച് നോളേജ്, ടാലൻറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കണം. അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു ടാലൻറ്റഡ് ഒരു ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാൻഡ്. നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടറിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ഹാൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം. മാനേജ് ഡൺ ബൈ എവ്രി വൺ, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആരെയും നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനിൽ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാനുള്ള കാരണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ ബോയെ പോലെയാണ്.
സ്കൂൾ ബോയ് LKG അല്ലെങ്കിൽ pre-KGയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുട്ടി 1ലും 2ലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ കുറേയധികം കൂട്ടുകാരുണ്ട്, കളിക്കാനുണ്ട്. ആ കളിക്കാനുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അവർക്കത് ചെറിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. എപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്? ഹോംവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടും, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർ സെൽഫ് മെയ്ഡായിട്ട് വരും. സ്വന്തമായിട്ട് അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കാനും ടീച്ചർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം വരും. സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വേ, ഒരു വഴി, ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് വന്നു ചേരും. അപ്പം നമ്മളൊരു മെത്തേഡും അതുമാതിരി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം നമുക്കതിനെ പറയാം, ദ സ്കൂൾ ബോയ് മാനേജ്ഡ് ടു ഫിനിഷ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക് ഓർ ഐ മാനേജ് ടു ക്യാച്ച് ദ ട്രെയിൻ ഓൺ ടൈം. നമ്മൾ ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ക്ലാസ്സിൽ സമയത്തിന് എത്താൻ വേണ്ടി, ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഓഫീസിൽ സമയത്തിന് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, or to avoid arranging or arguing with him. ഞാൻ സമയത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടും, പണിഷ്മെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലീവ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ബോയ് ആണെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. അതല്ല, നമ്മളൊരു വേറൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെങ്കിൽ സമയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ചിലപ്പോൾ അത് ബസ് കിട്ടാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ കിട്ടാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് എത്താനായിരിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? വിത്തൗട്ട് ഓർ അവോയ്ഡിങ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ. സോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മാനേജേഴ്സ് ഡു. എന്താണ് മാനേജേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം? മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ വേ. സോ ഇതാണ് എനിക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഭാഗത്തിൽ മീനിങ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എനിക്കറിയാം, യു നോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് യു സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ +1 and +2 സെഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന്. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കൂടിയും ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സെമ്മിലും ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മീനിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ജനറലായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? നമ്മൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടു മേക്ക് ഓർ എൻഫോഴ്സ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടത്താനായിട്ട് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, ഹ്യൂമൻ ആയിരിക്കാം, നോൺ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാൻ, ഫിസിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ പീപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട്. എന്തിനാണ് ഈ ആർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ. ഡൺ ത്രൂ പീപ്പിൾ. എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്?
നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേനെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? സെൻട്രൽ റോൾ പീപ്പിൾ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സെൻട്രൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇതിൽ കളിക്കുന്ന ആൾ? ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരാണ് ഇവിടെ കളിക്കുന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ എൻഗേജ്ഡ്. എംപ്ലോയർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവർ ലേബേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം. Then the second one, that is treats management only as an art. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത്, സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗെയിം. ഒരു കളിയായിട്ട്, ഒരു തമാശയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ആ തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ വേയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കളിമണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശില്പിയുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ശില്പമായിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ നാശമാക്കിയിട്ട് കളയും. കറക്റ്റ് ആളുടെ കയ്യിലാണ് ആ കളിമണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ശില്പമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഒരു ശില്പിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയേഷൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. So second thing is the management take it as an art, and the third one does not elaborate upon the functions of the management. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്, കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഓർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് ഉണ്ട്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റാഫിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം പ്രശ്നമാക്കരുത്. കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ബിക്കോസ് അതൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ പീപ്പിൾ. ഇവിടെ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ദർ ഈസ് എൻ ആർട്ട്. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സെക്കൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആളുടെ പേരാണ് ജോർജ് ആർ ടെറി. അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർജ് ആർ ടെറി, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ്, ഓർഗനൈസിംഗ്, ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. ഇവിടെ ജോർജ് ആർ ടെറി പറയുന്നത് there is a different process involved in the management. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റിംഗ്, and the last one controlling. These are the process to be followed by the manager for getting a management or effective management. ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോസസ്? പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ കൺട്രോളിങ്. That is the first point. And second one, there is the coordination or performed to determine and accomplish the objectives. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും മാക്സിമം ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അവോയ്ഡിങ് ദ വേസ്റ്റ്. ടൈം വേസ്റ്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക്കൽ വേസ്റ്റ് ആയാലും നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. നമുക്കൊരു നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ഫീലിംഗ്. മെൻ്റൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്തതാണ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 പേരുടെയും മൈൻഡ്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവരുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 5 പേരെ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലൊരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജോർജ് ആർ ടെറി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് വൺ. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് മോട്ടോ, മിഷൻ, വിഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓരോ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് വിഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് മിഷനായിരിക്കും. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻസി ടെക്നിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ദീസ് ആർ ദ 3 തിങ്സ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർജ് ആർ ടെറി. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റിങ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിങ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ്. റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ജോർജ് ആർ ടെറി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇന്നോവേറ്റർ ഓർ ഗുഡ് മാനേജർ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഗോഡ് ഫാദർ, ദാറ്റ് ഈസ് F.W. Taylor. According to F.W. Taylor, management is an art of knowing what to do, when to do, and see that it is done in the best and cheapest way. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ ഫ്രേസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഫ്രേസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്? വാട്ട്, വെൻ, ഹൗ, ഹൂ, ഹൗ മെനി. ഈ വേർഡ്സ്, ഈ ഫ്രെയിംസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് F.W. ടൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ മാനേജേഴ്സും പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടാണെന്ന് എല്ലാ മാനേജേഴ്സും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നൊരു വേർഡാണ്. ഒരു ആർട്ട് പോലെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ലേ, ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ് പൊട്ടിപ്പോവും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ടു ഡു, എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്ട് ടു ഡു, വെൻ ടു ഡു, ഹൂ ടു ഡു, ഹും ടു ഡു, ഹൗ ടു ഡു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും. ആ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ആക്ടിവേറ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു F.W. ടൈലർ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിട്ടണം. വാട്ട് ടു ഡു, വെൻ ടു ഡു, ഹൗ ടു ഡു. ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം തരുന്നത്. ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് വേ. ഈ കിട്ടിയ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എടുക്കണം. ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ സമയത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബസ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബസ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. പക്ഷേ സമയം വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ 2 മിനിറ്റ് ലേറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബസ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നാൽ മതിയോ? സ്പീഡിൽ നടന്നാൽ മതിയോ? പോരാ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഓടേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഓടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഓടി ചെല്ലണോടുകൂടി ബസ് മിസ്സായി, ലാസ്റ്റ് ബസ്സാണ് മിസ്സായത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
അടുത്ത ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് വാങ്ങി നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോളേജിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവും, നമുക്ക് ലേറ്റ് മാർക്കാവും, നമ്മുടെ അന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് പോവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു? നടന്നു പോയാലും ബസ് കിട്ടും. സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി, നടക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പിന്നെയും നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ, എന്നാലും എൻ്റെ ബസ് കിട്ടുമെന്ന് സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഓടാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എടുത്തു. ഓടി ചെന്നിട്ടും ബസ് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് വാങ്ങി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലെത്താനായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കണമെന്നാണ് FW ടൈലർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ FW ടൈലർ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് നോയിങ് വാട്ട് ടു ഡു, വെൻ ടു ഡു ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ചീപ്പസ്റ്റ് വേ. അപ്പോൾ ഈ 3 എണ്ണം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതൊന്ന് എന്തായാലും പഠിക്കണം. ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് സാധാരണ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റിൻ്റെ ആവാം, ജോർജിൻ്റെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈലറുടെ ആയിരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ, മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു. ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും നമ്മളുടെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ്. പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ടീച്ചർക്ക് പറയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കലിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പ്രാക്ടിക്കലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സിമ്പിളാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് എ വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വെയർ ഇൻ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ദീസ് ആർ ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ക്യാൻ വർക്ക് ടുഗെദർ ആൻഡ് അക്കോംപ്ലിഷ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിഷൻ, മിഷൻ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. So all the managers are responsible to provide a good environment, an effective environment to give accomplish or flourish the knowledge or the talent, and must utilize the human and non-human resources. Okay. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ്. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മീനിങ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ 2-3 ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് വയ്ക്കുക. അതിൽ ഞാൻ വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഡേറ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ട് റിവ്യൂ എഴുതണം. ക്ലാസ് കേൾക്കുക. ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടൈമിൽ ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതൊരു 15-20 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ആ റിവ്യൂ എഴുതി വയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ഈ സെം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. നിങ്ങളുടെ സെമിസ്റ്ററിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും ഒരു സെമിനാറും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്നാണോ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ ഇൻട്രഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.